Happy morning, students. Welcome to Blue Star Sci Secondary School online classes. So, previous class we have discussed about the unique features of carbon compounds, that is catenation, tetravalency, multiple bonds, isomerism, allotropy. Allotropy further divided into two types, that is crystalline and amorphous. Crystalline examples are diamond, graphite, fullerene, and amorphous examples are charcoal, coke, lamp black, gas, carbon, etc. Okay. So in this class we have discussed about unit 15 carbon and its compounds, physical property and chemical properties of carbon and its compounds. So first one is the physical property. Okay. So carbon is a non-metal found in various allotropic forms from soft powder to hard solid. Okay. So carbon is mostly non-metals, okay, so found in the various allotropic forms. Example, soft powder and solids are very hard, okay. The next one is all the allotropic forms of carbon are solids. Various its compounds exist in solid, liquid, and gaseous state. So carbon compounds are exist in solid, liquid, and gaseous state, but the allotropic forms of carbon are solid state. Okay. Amorphous form of carbon and graphite are almost black in color and opaque. Diamond is transparent and shiny. So carbon compounds are amorphous forms. Okay. The carbon and graphite are black color. Opaque means that ஒளி ஊடுருவா பொருட்கள் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. So the light does not through the element. Okay. So that means that opaque. So the carbon and graphite black in color and opaque. So we all know that diamond is a transparent and very shiny. So next, its amorphous forms have low melting and boiling point compared to crystalline forms. So compared crystalline and amorphous. Okay. What are the types of allotropy? Crystalline and amorphous. These two are compared, the melting and the boiling point very low to the crystalline forms. So amorphous melting and the boiling point is very low. Okay. So the carbon is insoluble in water, other common solvents. But some of the compounds are soluble in water other solvents. Example, ethanol, carbon dioxide are soluble in water. Okay. So carbon compounds are insoluble in water. But some of the compounds are soluble in water. Example, ethanol, carbon dioxide. So these two are soluble in water. These two are the carbon compounds. So these two are soluble in water. So this is the physical properties of the carbon and its compounds. The next one is chemical properties. The first one is oxidation. Okay. So the carbon combines with oxygen to form oxides like carbon monoxide and carbon dioxide. With evolution of heat, organic carbon compounds like a hydrocarbon also undergo oxidation to form oxide and steam with the evolution of heat and flame. This is otherwise called combustion. Okay, so the oxidation is otherwise called as combustion. Okay, so the carbon is combined to oxygen to form a oxide and the evolution of heat. Okay, so it is given to a equation. 2 carbon plus oxygen to form a carbon monoxide or carbon dioxide. Okay, and evolution of heat. So first one is to form a carbon monoxide and second one is to form a carbon dioxide. So the third equation is to form a oxides and stream plus evolution of heat. So this is the oxidation. This oxidation is a reaction with oxygen. Okay. So these all two react to the oxygen. So the carbon atom is react to the oxygen to form a carbon monoxide. So the second one is the carbon dioxide. The third one is
what is this? Carbon compounds like hydrocarbon. Okay, so or to form an acid steam, that is H2O, and evolution of heat. All the equations is evolution of heat. So this is the chemical properties of a carbon and its compounds. The first one is oxidation. The second one is reaction with steam. So the carbon reacts with steam to form carbon monoxide and hydrogen. So this mixture is called water gas. Okay. So this is one of the property of carbon and its compounds. So the carbon is react to the steam, that is H2O, to form a carbon monoxide and hydrogen. So the carbon monoxide plus hydrogen is called as water gas. Okay. So this is called as a water gas. The next one is reaction with sulfur. With sulfur, carbon forms is disulfide and high temperature. So the carbon and sulfur combines or react to form a, what is this? Disulfide, carbon disulfide at high temperature. Okay. So this is the one of the chemical property of the carbon and its compounds. The last one is reaction with metals. At elevated temperature, carbon reacts with some metals like iron, tungsten, titanium, etc. to form their carbides. Okay. So carbon and tungsten react or combine to form a tungsten carbide. Okay. So the titanium plus carbon to combine and react to form a titanium carbide. So this is the reaction with metals. So these are the chemical properties of the carbon and its compounds. The next one is carbon compounds in everyday life. Okay. We think that we are daily using in our daily life plastics. Okay. Imagine there is no plastics, how we are lead to the life. So we are going to the market, we are using plastic, that is carry bags. Okay. So we are anyone buy that, we are buy a plastics. So these plastics are important thing in our daily life, but it is very very dangerous. Same for the carbon compounds in our daily life play a important role. Okay, they are taken into the anything the carbon atoms is included that items. For example, we are exhale and inhale, so the carbon gas is included. So plastics also include the carbon compounds. So now let us see about discuss about the role of the plastics in our daily life and how we can become aware of the toxic chemicals that some plastic contains. Okay. So the first one is plastic contaminated long chain carbon compounds. So the plastics are a major class of catenated organic carbon compounds. So the plastics are made from the long chain organic compounds that is called polymer resins with chemical additives that give them different properties. Different kinds of polymers are used to make different types of plastics. So plastics are a major class of catenated organic carbon compounds. Okay. So this is a long chain organic compounds that is called as the polymer chains. So the long chain organic compounds called polymer resins. Okay. So plus polymer resins with the chemical additives that give the different properties. So we are using the different types of plastics in different properties, etc. Okay. So the plastics
play an important role in our daily life. So plastics change in our daily life. எந்த அளவுக்கு பிளாஸ்டிக் வந்து நமக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கோ சேம் டைம் அந்த அளவுக்கு என்னது இருக்கு டிராபேக்ஸும் இருக்கு ஓகேவா நம்ம பிளாஸ்டிக் வந்து இன்னைக்கு நம்மளுடைய லைஃப்ல ஒன் ஆஃப் தி ரோலா இருக்கு அது இல்லாம எந்த இடமே கிடையாது இப்போ நம்ம ஒரு ஃபுட் வாங்க போனா கூட அங்க என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பிளாஸ்டிக் கவரை தான் நமக்கு சாம்பார் சட்னி எல்லாமே பேக் பண்ணி தருவாங்க நம்ம காய்கறிக்கு இல்லைன்னா நம்ம ஸ்கூலுக்கு வரும்போது எதுக்காக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் நம்ம பிளாஸ்டிக் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் நம்ம என்னது கிளாத்து பேக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்றதே கிடையாது அதை எடுத்துன்னு போனா என்ன நினைக்கிறோம் அதை ஒரு அசிங்கமா நினைப்போம் ஓகேவா பிளாஸ்டிக் வந்ததுனால அந்த பிளாஸ்டிக் கவர் தான் கேரி பேக்ஸ் தான் நமக்கு வந்து ஸ்டைலா அழகா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை எடுத்துன்னு போவோம் ஆனா அது என்னது இது நம்ம என்வாயன்மெண்ட்டுக்கும் நமக்கும் ரொம்ப 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 டேஞ்சர் ஓகேவா இப்ப நம்ம ஃபுட் எல்லாம் வந்து என்ன பண்றோம் அந்த பிளாஸ்டிக் கவர்ல வாங்கிட்டு வரோம் ஓகேவா அதுல இருக்கிற மைக்ரோ ஆர்கானிசம்ஸ் எல்லாமே என்ன ஆகும் அந்த ஃபுட்டுல சேவ் ஆகும் அந்த ஃபுட்டை நம்ம என்ன பண்றோம் நம்ம சாப்பிடுறோம் அப்ப நம்ம சாப்பிட்டா நம்ம பாடிக்குள்ள போகும் பாடிக்குள்ள போனா என்ன ஆகும் நம்மள அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்றோம் நமக்கே தெரியாம நம்ம எல்லாத்தையுமே நம்ம டேமேஜ் எல்லாமே நம்ம வாங்கிக்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இந்த கிளாஸ்ல அந்த பிளாஸ்டிக்கோட இம்பார்ட்டன்ட் அப்புறம் அதோட டிராபேக்ஸ் அப்புறம் அதை வந்து எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது எல்லாமே இந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்க்க போறோம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் drawbacks ஆஃப் plastics. Plastic takes a very long time to fully break down in nature. So plastics is not easy to destroy the plastics. Okay. So it is a very long time process. It is live to a long time in a nature. So this is the drawback of plastics. The next one is the microbes that break down plastic are too few in nature to be with the quantity of plastic we produce. இப்போ பிளாஸ்டிக்கை அழிக்கிறதுக்கான மைக்ரோ ஆர்கானிசம் இருக்கிறத விட நம்ம அதை விட பிளாஸ்டிக்கை ரொம்ப அதிகமா ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் ஓகேவா ஆனா என்னது அந்த மைக்ரோப்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப ரொம்ப லோ லெவல்ல இருக்கு லோ லெவல்ல இருக்கிறது என்னது கொஞ்சம் தான் அழிக்க முடியும் ரிமைனிங் எல்லாமே அழிக்க முடியாது நம்ம அப்ப என்ன பண்றோம் அவ்வளோ தூரம் என்ன பண்றோம் பிளாஸ்டிக்கை மேக் பண்ணினே இருக்கோம் ஓகேவா So next one is a lot of plastic does not get recycled and ends up polluting the environment. Okay, so we are using this variety of plastics we are used. So some of the plastics does not recycled. Okay, it is thrown by a nature or environment. So அது என்னது என்வரான்மெண்ட்டை ரொம்ப 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 பொல்யூட் பண்ணுது ஓகேவா இப்போ நாம ஒன்றும் இல்லை ரீசைக்கிள் பண்ண முடியாத நம்ம மண்ணில் தூக்கி போடுறோம் ஓகேவா மண்ணில் தூக்கி போடக்குள்ள இப்போ என்ன ஆகுது அது மக்கவும் செய்யாது எதுவுமே பண்ணாது ஓகேவா அப்படியே மண்ணுக்கடியிலேயே போயிட்டு தங்கினே இருக்கும் அங்கே ஒரு செடி வச்சா கூட என்ன வளர்க்காது வளராது அதே வந்து இப்போ வந்து மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுங்களா ஆல்ரெடி என்னது எல்லாமே வந்து ரோடு எல்லாமே போட்டதுனால எல்லா மழை தண்ணியும் என்ன ஆகுது ரெயின் வாட்டர் எல்லாமே என்ன ஆகுதுன்னா நம்ம ட்ரைனேஜ்ல போயிட்டு சேவ் ஆகுது ஓகேவா அதுல வேற இல்லாம கொஞ்சம் இருக்கிற மண்ணுலயும் நம்ம அந்த மாதிரி பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாத்தையும் தூக்கி போடுறதுனால என்ன ஆகுது அந்த கிரவுண்ட் வாட்டர் இன்க்ரீஸ் ஆகவே ஆகாது ஓகேவா ஏன்னா அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன பண்ணும் அந்த ரெயின் வாட்டர் போக்குள்ள அந்த ரெயின் வாட்டரை கிரவுண்டுக்குள்ள போகாத அளவுக்கு அப்படியே தடுத்து நிறுத்தி வச்சிருக்கோம் ஓகேவா தடுத்து நிறுத்தி வச்சிருக்குள்ள என்ன ஆகும் தண்ணி எதுவுமே உள்ள போகாம அது என்ன ஆகும் அப்படியே தேங்கி வேஸ்டா தான் போகும் ஓகேவா So next one is some types of plastic contains harmful chemical additives that are not good for human health. Okay, ma'am. So some of the plastics are very harmful microbes. Okay, ma'am. So these are the very
harmful to human bodies. This is affects the humans. The next one is burning of plastic releases toxic gases that are harmful to our health and contribute to climate change. Okay, so என்ன பண்றோம், மண்ணில் போட்டாலும் அது வந்து எதுக்குமே யூஸ் ஆக மாட்டுது, எல்லாத்தையுமே ஸ்பாயில் பண்ணுது. ஆனா என்ன பண்றோம், அதை எரிக்கிறோம். ஓகேவா, எரிக்கக்குள்ள என்ன ஆகும், அது ஒரு டாக்ஸிக் கேஸஸை ரிலீஸ் பண்ணும். ஓகேவா, அது ரிலீஸ் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளுடைய ஹியூமன் ஹெல்த்துக்கு ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் ஆகும். அது மட்டும் இல்லாம கிளைமேட் சேஞ்சு என்ன ஆகும், ஏற்படுத்தும். இப்ப ஆல்ரெடி என்ன ஆகுது, ஆடி மாசத்துல காத்தடிக்கும், கார்த்திகைல மழை பெய்யும், அந்த மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. ஆனா என்ன ஆகுது, கொஞ்சம் கொஞ்சமா கொஞ்சம் வருது, எல்லா சீசனும் சேஞ்ச் ஆகினே வருது. எதனால, இந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக்லாம் என்ன பண்றோம், ஃபயர் பண்றதுனால தான் நமக்கு அந்த மாதிரிலாம் இருக்கு. ஓகேவா, கிளைமேட் சேஞ்ச்லாம் வரும் கரெக்டான டைம். நம்ம அம்மா அப்பாலாம் கேட்டு பாருங்க, இதுக்கு முன்னாடிலாம் வந்து எப்படி சீசன் கரெக்டா எல்லாமே நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. இப்பெல்லாம் கேட்டு பாருங்களா, எங்க எல்லாமே ஒரு மாதிரி தான் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க. அது எதனாலனா இந்த மாதிரி நம்ம பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்றது, இன்னும் நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் எல்லாமே யூஸ் பண்றது, அது என்னது கிளைமேட் சேஞ்சு உருவாக்குறது. ஓகேவா, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ஒன் டைம் யூஸ் அண்ட் த்ரோ அவே பிளாஸ்டிக்ஸ் யங் ஆப்பிள் லிட்டரிங் அண்ட் பொல்யூட்டிங் தி என்விரான்மெண்ட். மோஸ்ட் harmful is one time use and throw away plastics. Okay, so it is affect the environment. என்னது ஒன் டைம் யூஸ் பண்ற பிளாஸ்டிக்ஸ் தான் இருக்கு. ஓகேவா, அதான் இப்ப சாதாரணமா நம்ம எங்கேயா டூர்லாம் போனோம்னு வச்சுக்கோங்க, அங்க வந்து ஒரு வாட்டர் பாட்டில் வாங்கணும். ஓகேவா, நார்மலா சொல்றேன். அந்த வாட்டர் பாட்டில் என்னது, அது ரொம்ப 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 மெலிசா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுவோம், அது ஒன் டைம் யூஸ் பண்ணிட்டு அதை தூக்கி போட்டுரும். ஓகேவா, அதை தூக்கி போட்டு வந்துனே இருக்கும். அது என்ன ஆகும், ரொம்ப ரொம்ப அஃபெக்ட் பண்ணும். நேச்சரை அஃபெக்ட் பண்றதுனால ஹியூமன் பீயிங்ஸை ஆல்ரெடி என்னது அஃபெக்ட் பண்ணும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் ஆர் தி ட்ராபேக்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஐடென்டிஃபைங் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் ரெசின் கோடு. ரெசின் கோடை வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம், பிளாஸ்டிக்கை ஐடென்டிஃபை பண்ணலாம். வாட் இஸ் மீன் பை ரெசின் கோட்? The resin code represents the types of polymer used to make the plastics. Okay, so we are by a foil packet and some of the tiffin box in a plastics. So you are observe the foil packet, the symbol is that. So this is the resin code. Okay, the resin code என்னன்னா which type of polymer used in the foil packet or milk packet. ஓகேவா, ஸோ மில்க் பேக்கெட்ல என்னது எந்த மாதிரி பாலிமர் வந்து யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மெஷர் பண்றதுல அந்த ரெசின் கோட் வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகேவா, அதே மாதிரி நம்ம சில டிஃபன் பாக்ஸ்லாம் வாங்குவோம். ஓகேவா, அந்த டிஃபன் பாக்ஸ்ல என்னது ஒரு விதமான டைப்ஸ் ஆஃப் சிம்பிள் இருக்கும். அந்த சிம்பிள் வந்து தான் என்னது, அது கவர்மெண்டால அனுமதிக்கப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரியும். ஓகே, அந்த சிம்பிள் இல்லைன்னா அந்த கம்பெனி கவர்மெண்ட் போட்ட ரூல்ஸ் எல்லாம் என்னது மீறி தான் அவங்க அந்த பிளாஸ்டிக்கை ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னு மீனிங். ஓகேவா, இப்போ இந்த மாதிரி சிம்பிள்ஸ் தான் இருந்ததுன்னா இந்த அளவுக்கு மட்டும்தான் நீங்க வந்து இந்த திங்ஸ் வந்து பாலிமர்ஸ்ல யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருப்பாங்க. ஓகேவா, ஸோ அது எப்படியும் அஃபெக்ட் தான் பண்ணும். ஓகேவா, ஹியூமன் பீயிங்ஸ் எப்படியா இருந்தாலும் அஃபெக்ட் தான் பண்ணும். இருந்தாலும் ஓரளவுக்கு கம்மியா வந்து என்ன ஆகும், அஃபெக்ட் ஆகும். ஓகேவா, ஸோ பால் பாக்கெட்ல என்னது இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் டப்பர் வேற அந்த மாதிரிலாம் இந்த மாதிரி சிம்பிள் இருக்கும். ஓகேவா, ஸோ திஸ் இஸ் தி ஐடென்டிஃபைங் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் த ரெசின் கோட்ஸ். ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் need for resin codes. Why the resin codes are needed? Okay, so some of the plastics are recycled or disposed of the safely. Okay, if disposed of the plastics is not affected by a what is this nature, அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க, டிஸ்போஸ் பண்ற அளவுக்கு இருக்கணும். ஓகேவா,
பட் என்னது ஒரு சில பிளாஸ்டிக்கை நம்ம யூஸ் பண்றத அவாய்ட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக்கும் என்னது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் polymer or set of molecules. Okay, so these different types of molecules or polymers do not mix with the plastics or recycled or disposed. For example, recycle the paper and glass together. Okay, பேப்பரையும் கிளாஸையும் நம்ம மிக்ஸ் பண்ணா எப்படி மிக்ஸ் ஆகாதுல்ல, அதே மாதிரிதான் சம் ஆஃப் தி பிளாஸ்டிக் வந்து என்ன ஆகாதுன்னா மிக்ஸ் ஆகாது, ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது மிக்ஸ் ஆகாது. எதனால டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் மாலிகூல்ஸ் அண்ட் பாலிமர் இருக்கும். ஓகேவா? அதனால என்ன ஆகுது, அது ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகாது. ஓகேவா? ஸோ ஃபார் திஸ் ரீசன்ஸ் they need to be separated. The resin codes of plastics were designed in 1988 and are a uniform way of classifying the different types of plastic which help recyclers in the sorting process. So 1988 தான் இந்த ரெசின் கோட்ஸ் வந்து மேக் பண்ணாங்க. ஓகேவா? இந்த டிசைன் பண்ணதுனால, இந்த ரெசின் கோட்ஸ் டிசைன் பண்ணதுனால என்ன ஆச்சுன்னா, இப்ப ஒவ்வொரு பிளாஸ்டிக்கும் என்ன பண்ணுவாங்க, ரீசைக்கிள் பண்ணுவாங்க. ரீசைக்கிள் பண்ணும்போது என்னது, ஒரு சில பிளாஸ்டிக்ஸ்லாம் வந்து மிக்ஸ் ஆக மாட்டேன்னு சொன்னோம்ல, இந்த ரெசின் கோடு இருந்ததுன்னா என்னன்னா அவங்க ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஓகேவா? இந்த பாலிமர் இருக்கு, இந்த மாலிகூல்ஸ் இருக்கு, ஸோ இது ரெண்டும் என்ன ஆகும், மிக்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களால ஈஸியா வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். ஐடென்டிஃபை பண்ணா என்ன பண்ண முடியும், ஓகே இது ரெண்டையும் நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம், ரீசைக்கிள் பண்ணலாம். இது கூட மிக்ஸ் ஆச்சுன்னா நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, did not mix it. ஸோ வேற பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணுவோம், வேற சிம்பிள் இருக்கிறத நம்ம ரெசின் கோட் இருக்கிறத நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க என்னது ப்ராப்பரா எடுத்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுதான் நீட் ஃபார் தி ரெசின் கோட்ஸ். ஓகே, ஃபைண்டிங் தி ரெசின் கோட் ஆன் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ். நம்ம பிளாஸ்டிக் ஐட்டம்ஸ்ல எப்படி வந்து ரெசின் கோட் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஓகேவா? இந்த ரெசின் கோட் பிளாஸ்டிக்ல வந்து டாப்ல இருக்கும், இல்லைன்னா பாட்டம்ல இருக்கும், இல்லைன்னா ஸ்டிக்கர்ல இருக்கும். ஓகேவா? இதுதான் வந்து என்னது ரெசின் கோட். ஸோ திஸ் ஆர் தி ரெசின் கோட். தி ரெசின் கோட் நம்பர் எதுல இருந்து இருக்கும்னா 1 to 6. ஓகேவா? ஸோ 1 to 6 என்றது certain types of plastics that is often used in products. Okay, so resin code 7 is a category which is used for every other plastics. Since 1988, that does not fit into the categories 1 to 6. The resin codes look very similar to the recycling symbols, but this does not mean that all plastics with a code can be recycled. Okay, ma'am. இதுதான் வந்து என்னன்னா ரெசின் கோட்ஸ். PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS, others. ஓகேவா? 6 வரைக்கும் இருக்கிறதுக்கு என்னது நேம் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இது எல்லாமே PET, HDPE, PVC, LDPE, PP, PS இதெல்லாம் 1 to 6 வரைக்கும் இருக்குது. 7 சொல்லிட்டு இப்ப நம்ம ஒரு பாட்டில் வாங்குறதுனால அதை வந்து அதுக்கு அந்த பிளாஸ்டிக் பாட்டில் கீழே இந்த மாதிரி ட்ரையாங்கிள்ல ஏரோ மார்க், நல்லா இந்த பிக்சரை பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும், ஏரோ மார்க் இண்டிகேட் பண்ணிருக்கு. ஓகேவா? இந்த ட்ரையாங்கிள் ஷேப் ஏரோ மார்க்ஸ் 7 சொல்லிட்டு இருந்ததுன்னா என்னது, இது அதர் டைப்ஸ் ஆஃப் பிளாஸ்டிக் மாலிகூல்ஸ். ஓகேவா? ஸோ இதெல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்ப்போம். இப்ப என்னது ஃபர்ஸ்ட் இந்த பாட்டம். ஓகேவா? என்னது இந்த பாட்டிலுக்கு கீழே. ஓகேவா? நம்பர் 1 PET, PET. ஓகேவா? சேம் இங்கே என்னது இந்த பிளாஸ்டிக்ல பிஎஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இங்க என்னது மேல கொடுத்துருக்காங்க. ஓகேவா? இது எல்லாத்தையும் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க, இங்க என்னது மேல கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெசின் நம்பர், ரெசின் கோட் 5. நெக்ஸ்ட் இந்த பிளாஸ்டிக்ல என்ன கொடுக்கல, ரெசின் கோடே கொடுக்கல. அப்பனா என்ன மீனிங், இந்த அந்த பிளாஸ்டிக்
ப்ரொடியூஸ் பண்றவங்க இல்ல மேக் பண்றவங்க என்னது கவர்மெண்ட் ரூல்ஸ் படி அவங்க மேக் பண்ணல, அதனாலதான் அவங்களுக்கு என்னது அந்த சிம்பிள் கொடுக்கல. இந்த சிம்பிள் இருந்தா மோரோவர் என்னது கவர்மெண்டால அலோவ் பண்ணதுன்னு மீனிங். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இனிமேல் எப்பவுமே என்ன பண்ணோம்னா, நம்ம எந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் போட்டல் டிஃபன் பாக்ஸ் எது வாங்கினாலும் அதுல ரெசின் கோட் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செக் பண்ணிட்டு வாங்கணும். ஓகேவா? So this is the identifying the different types of plastics. So in this class we have discussed about physical properties of carbon and its compounds, chemical properties of carbon and its compounds, and carbon compounds in everyday life, that is plastics, and the drawbacks of plastic, identify the different types of plastics. So next class we discuss about harmful effects of plastics and banned items. Okay. So how we are practice in your daily life. So etc. we have discussed in the future classes. Thank you.